وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر ہماری زندگی میں عبادت ہے تو یہ شاعر انقلاب کہتا ہے کہ وہ زندگی بابرکت ہے، وہ خوشی کا موقع ہے، وہ رحمتوں کا گنجینہ ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں بندگی نہیں ہے تو بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک فکری پیغام کسی شاعر نے دیا ہے اور یہی اسلام کی تعریف ہے۔ اسلام عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے اسلام۔ مسلمان بھی عربی، لفظ اسلام بھی عربی۔ مسلم کی معنی اپنی پیشانی کو زمین پر جھکانے والا، یعنی جو نماز کا فرض ادا کرے وہ مسلمان۔ آپ کھیتی کرو، بزنس کرو، واپار کرو، سیاست کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، اسلام کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ روزی کمانا عبادت ہے، کھیتی کرنا بھی عبادت ہے۔ سب سے پہلے کھیتی ہمارے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، تو کھیتی تو سنت ہو گئی۔ پہلے نبی کا کام کھیتی کرنا، بکریاں چرانا اور بکریوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، تو یہ بھی سنت۔ مویشی پالنا بھی سنت، کھیتی کرنا بھی سنت۔ آپ گجرات اچھا حضرت السلام علیکم، کیا جی 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 السلام علیکم، جی 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 ہاں ہٹاؤ یار، وقت خراب کرتے کیا یہ طریقہ کوئی اور بات کر لیں گے؟ پہلا ٹائم نہیں ملتا آپ لوگوں کو۔ درود شریف پڑھیے گا۔ مسلم یا اسلام، اس کی معنی سر جھکانے والا۔ ہم سچے مسلمان کب کہلائیں گے؟ جب آپ کی پیشانی اللہ کے سرکار میں جھکے گی۔ دیکھو یہ آپ کا کھیت تھا، عالم صاحب کا ہے یا آپ کے کسی عزیز کا ہے، ابھی میری گاڑی گزری تو وہ چمن کی طرح لہرا رہا تھا۔ میں نے یہ کیا ہے تو عالم نے کہا سکا یہ آنکڑا، کیا کہا اس کو، ایرنڈی وغیرہ کھیتی ہوئی۔ اچھا ادھر کھیت اور تھا، وہ بالکل خالی پڑا تھا، بالکل میدان۔ تو یہ میدان کیوں ہوا؟ ایک طرف تو نور برس رہا ہے، ہریالی ہے، اللہ نے اناج پیدا کیا، اور دوسرا کھیت بالکل صاف اور شفاف زمین کی طرح، بے پانی ادھر بھی ہے، پانی تو ادھر بھی ہے۔ یہ چمن معلوم ہوتا ہے، باغ معلوم ہوتا ہے، ہریالی کا گنجینہ بن گیا، اور وہ بالکل زمین پڑی ہے دھوروں کی طرح، جیسے
जैसलमेर के धोरे हों। ऐसा क्यों हुआ? तो आप ये बच्चा मासूम खड़ा कहेगा, हजरत मुफ्ती साहब मेरे बाप ने रात को खड़े होकर के खेती की, बैल से की, ऊंट से की या ट्रैक्टर से की, चांदनी रात थी तो हमारा वालिद रात भर खेती करता रहा और रात के अंधेरे में पसीना टपकाता रहा, अनाज बोया, पानी बरसा तो अल्लाह ने हमारी जमीन को चमन बना दी। ये उस रात की मेहनत का बदला है। अब आपने 5-10 किलो में क्या किलो अनाज बोया और अल्लाह ने आपको लाखों किलो अनाज अता फरमा दिया। मामूली अनाज के बदले में इतनी नेमत मिली क्यों? आप कहेंगे हजरत ये हमारी मेहनत का नतीजा है, ये मेरे वालिद की कोशिश का नतीजा है। तो मैंने कहा बेटा फिर ये खेत साफ क्यों पड़ा है? अरे ओ बेटा इसको बंद कर, मेरी तकरीर सुन, या चला जाए यहाँ से। किस पागल ने तुमको पैगाम दिया? तकरीर सुने आया कि यूं बंदर की तरह मुंह फोटो खींचने के लिए आया? दौड़ शरीफ पढ़ियो। ये मैदान साफ क्यों है? तो आप कहेंगे हजरत यहाँ खेती की नहीं, वो हमारा भाई है वो सो रहा था और ये बुजुर्ग जो था ये खेती कर रहा था, इनका पसीना टपक रहा था, वो उल्टा मुंह करके बदकिस्मत सो रहा था। तो जिसने पसीना टपकाया उसके खेत में लाखों रुपए का अल्लाह ने अनाज दे दिया। औलाद भी खुश, बाप भी खुश, और 2 भाई बहनों की मदद करेगा वो भी खुश, ज़कात फितरा देगा वो भी खुश, और हज बैतुल्लाह कफन पहन के जाएगा तो काबा भी खुश। और ये भैया हमारा उल्टा सो रहा था। लोगों ने कहा अरे भी खेत का मैं भी क्या करना है यार, मैं गुजरा जाकर कंबल बेच के खा लूंगा। उन्हें कंबल मिला ना अनाज मिला, फकीर की तरह खड़ा है। आप बताओ मुझे कौन अक्लमंद है इसमें? ये हमारा बुजुर्ग बता देगा। अभी कहते हैं हजरत जिसने खेती की वो समझदार और उल्टा सोया वो बदकिस्मत। तो दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं अल्लाह ने आपको अकल से नवाजा कि जो आदमी मेहनत करता है उसको अल्लाह अता करता है, बरकतें देता है, रहमतें देता है, नेमतें देता है, हज काबा करता है, बहन बेटियों को भाइयों को नवाजता है क्योंकि उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसको माल से अनाज से नवाजा। दूसरा भाई उल्टा सो रहा था तो उसकी किस्मत भी उल्टी होगी, न इधर का रहा न उधर का रहा। बिल्कुल जो ये दुनिया की जिंदगी है मेरे अजीजों यही आखिरत की जिंदगी है। एक ये है एक वो जिंदगी, कोई फर्क नहीं। आप इस कमरे में दाखिल हो उस कमरे से निकल जाओ, दोनों कमरे एक गेट आने का एक गेट जाने का, यही हमारी जिंदगी है। आपके मेरे आका ने फरमाया दुनिया मर्जतुल आखिरा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया आखिरत जी बनी है, बनी में जो मेहनत कंदो वो फल पाइंदो और जो को उल्टो सुंदो वो पांजी किस्मत को रोनो रोइंदो, कुछ नहीं मिलेगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो अगर आपको मौलाना हबीबुर रहमान फरमाए कि वो सेठ जी कहाँ, कैसा वो गुजर गया, बेटा तेरा दादा कहाँ चला गया कि वो गुजर गया, तेरा फला भाई के वो क्यों बैठा गया, अल्लाह का फैसला आया है उसको जाना है। जब वो बड़े बड़े अमीर कबीर थे वो भी चले गए तो आपको और हमको भी जाना है, कोई बचेगा नहीं। अब जाना है, मैं जोधपुर से चला बाड़मेर आया, बाड़मेर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया तो गाड़ी तवाफ करती रही, चक्कर लग, कभी धोरों में फंसी कभी किस में फंसी, मगर गाड़ी थी तो आस्ते आस्ते पहुंच गया। अगर नहीं होती तो पहुंचना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। तो मामूली सफर के लिए अपन तैयारी करते हैं कि तेल के पैसे लो, पेट्रोल डलवाओ, किताब ले लो, तहमद ले लो, ये मुफ्ती साहब सफर का सामान है। तो मामूली सफर, ये भी मेरा घर, वहां भी मेरा घर, वहां भी मेरा घर, सब मेरे अजीज हैं, मगर कुछ न कुछ मैंने तैयारी की कि नहीं, चाहे सब अपने हैं मगर अपने को कुछ तैयारी करनी होगी। तो मामूली सफर के लिए आप हम इतनी तैयारी करते हैं तो मेरे प्यारे एक आपको सफर वो करना है जहां से वापस कोई लौट के नहीं आया। व्योसो हलो व्योसो हलो, ये वो वापस नहीं आएगा। इतना लंबा सफर का उसका किनारा ही नहीं, कब गएगा कब आएगा कोई पता ही नहीं। तो मामूली सफर बाड़मेर जो